അനേകം നന്മയാൽ ആർദ്രം ഹൃദയാലുത്വരൗഹൃദം അമൂല്യമീ ജന്മമെന്നുള്ള അമരപ്രിയ ദർശനം. തൻ്റെ വാഴ്വിന് തുല്യം മറ്റുള്ള വാഴ്വും തെളിയിക്കുവാൻ പൂർവപുണ്യ നിയോഗം നീ പൂവിടും പുരുഷാന്തരം. ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു പന്തലിച്ച വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുമായ AS മാധവന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രശസ്ത കവി S രമേശൻ നായർ ഇപ്രകാരം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. 1000 കുടം കയ്യിലെടുത്തും ഇരുകരകളിലെയും തടം നനച്ചും ആത്മഹർഷത്തിൽ മുഴുകിയും ഒഴുകി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന നിളാനദി പോലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിനുടമയാണ് AS മാധവൻ. നിളയുടെ തീരത്തു നിന്നും തിരുനാവായയിൽ നിന്നും 1968 ബോംബെയിലേക്ക് പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിസ്മയകരമായ വിജയത്തിന്റെ കഥയാണ് വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ. ബോംബെയിലും കേരളത്തിലുമായി അനേകം ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. Warrior Foundation is a charitable trust registered in Mumbai, and one of our first project, it was Veda Vidya Gurukulam. About 25 years back we started at Panvel. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. The intention of having a Veda Vidya Gurukulam, which is also recognized by the central government, Santibani Maharshi Veda Vidya Parishad, Ujjain, when the examinations are conducting every year, public and students has to pass in all the exam, and the subjects are not being limited only in Veda Vidya, it is being also taught computer literacy and every subject. Therefore, even after the 12th standard passing from here, they can join any college for any other future subjects. The intention of this institution is, we call it as a universal center for individual integration. Viktutva Vikasana Samanaya Kendram. A person should not be limited only for the domain knowledge, but much more than that, an inner journey on a spiritual aspect. For our students, they get up at 4:30 in the morning. They are having yoga, meditation, and you might have seen some of the dance what they performed in yogic way. The students are very flexible, very healthy, and very integrated. Our intention is to have many more Sundays in coming years. One may be in Kerala, which is a thing what we are really planning out, because Tirunavaya recently is being started, a Kumbh Mela process, and lakhs of people had come over there. There are many people are talking about it to enhance that area where I also born and it's my native place. Maybe a place for Vedic education in future. Anyway, let us all visualize that we all will be a cause for a universal family, Vasudhaiva Kudumbakam. यहाँ पे जो हमारे फाउंडर मेंबर थे रामन सर और हमारे वॉरियर फाउंडेशन के माधवन सर, इन्होंने ये दोनों आश्रम यहाँ पे शुरू किया. हमारे ट्रस्टीज NR परमेश्वरन, कृष्णमूर्ति सर, बाल सुब्रमण्यम सर, इन्होंने यहाँ पे उसके बाद ये जो बिल्डिंग का जो अंदर ओल्ड एज होम है और ये सिंगल पेरेंट डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, उनके लिए जो काम शुरू किया, वो इसका इनॉग्रेशन 1997 में बिल्डिंग का काम शुरू होने के बाद 2002 में शंकराचार्य जी इनके हाथ से यहाँ पे इनॉग्रेशन हो गया. और वॉरियर फाउंडेशन में हमारे वेद विद्या के बच्चे, वेद पाठशाला के बच्चे 17 बच्चे हैं, उनको वहाँ पे वेद पाठशाला में वेद सिखाते हैं. सब जगह से वहाँ पे बच्चे आकर वहाँ पे टीचर्स लोग और उनको माधवन सर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेद विद्या वहाँ पे जो टीचर से सिखा रहे, बहुत अच्छा काम है. जन कल्याण सेवाश्रम में जो हमारे डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, उनके लिए जन कल्याण सेवाश्रम पूरा एजुकेशन, खाने का और यहाँ पे जो उनका जो रहने का है जो वो सब फ्री में करते हैं. जो ओल्ड एज होम है, यहाँ पे 20 ओल्ड एज होम है, 40 बच्चे हैं हमारे, तो उनके लिए जो हमारे अभी के नए चेयरमैन है NR परमेश्वरन, उनकी तरफ से उनको जितना हो सकता है उतना वो फंडिंग से, डोनेशन से, CSR से यहाँ पे हमारा अच्छे से काम चालू है. वेद विद्या गुरुकुलम की स्थापना हुई और इनको आने वाले समय में और
कई सारे मानव हित जन कल्याण की भावना को चरितार्थ करते हुए, जो कि वेद का उद्घोष है, वेद सभी प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, सभी के मानव जाति प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी भावना को चरितार्थ करता है। इस तरह के गुरुकुल को आने वाले समय में और कई सारे केंद्रों को खोलने की योजना बना रहा है, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है कि हमारा पूरा पृथ्वी हमारा एक परिवार है, इसमें रहने वाले सब हमारे अपने लोग हैं और उनके कल्याण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति के लिए वारियर फाउंडेशन और सारे केंद्र, वैदिक गुरुकुल और बहुत सारे केंद्र खोलने के लिए योजनाएं बना रहा है। और पिछले 20-21 साल से जो यहाँ पर पनवेल सेंटर में गुरुकुल चल रहा है, इन्हीं भावनाओं को चरितार्थ करते हुए यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी तमाम जगहों पर सच्ची श्रद्धा से अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए समाज की कल्याण हो, समाज में शांति हो, देश सदैव आगे की ओर जाए, उन्नति की ओर बढ़े, इस कामना से वारियर फाउंडेशन इस गुरुकुल का संचालन कर रहा है और कामना करते हैं कि विगत 22 वर्षों से जैसे यह गुरुकुल चल रहा है, आगे भी संचालित रहे। आप सबका आशीर्वाद रहे, सबकी शुभकामना रहे। बस यही कहूँगा, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ബോംബെയിലെ പ്രസിദ്ധമായ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തും നേതൃത്വം നൽകിയും നന്മയുടെ നാൾവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വിജയം നേടിയ AS മാധവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്റെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ആർജിച്ചെടുത്ത ആധ്യാത്മിക ചിന്തകളും അറിവുകളും സമ്മേളിതമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ജീവിതമായിരുന്നു AS മാധവന്റേത്. ആധ്യാത്മികതയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയുമെല്ലാം വലിയ ദൈവിക വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സംസ്കാരം നമ്മൾ നിലനിർത്തി. ബോംബെയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്റെ ജന്മനാട്ടിലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലും വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ചാരിറ്റബിൾ പ്രസ്ഥാനം വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ കൈവല്യ ഹോളിസ്റ്റിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിലാണ് പാലക്കാട്ടെ ആനക്കട്ടിയിൽ 15 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമ്മോഹന താഴ്വരയിൽ നിർവാണ ഹോളിസ്റ്റിക് ലിവിംഗ് സെന്റർ. പ്രഭാതങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും യോഗ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ ഹാൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനായിടം. പാലക്കാടൻ മലനിരകളുടെ താഴ്വരയിൽ പ്രകൃതിയുടെ സ്വച്ഛന്ത സുന്ദരമായ സ്ഥലത്ത് പ്രഭാത സവാരികൾക്ക് പറ്റിയ ഇടങ്ങൾ നിർവ്വാണയിലുണ്ട്. മുളങ്കാടുകൾ തീർത്ത കമാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നാൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലെത്താം. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിനപ്പുറം ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം, ഇൻഡോർ കളിസ്ഥലങ്ങൾ. നിർവാണ ആയൂർ സ്പായും ആയൂർ പാർക്കും ഇവിടെയുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലം, ഔഷധ സസ്യത്തോട്ടം, നല്ലൊരു ഗോശാല, ഇവയെല്ലാം ശുചിത്വത്തോടെ പരിപാലിക്കുന്നു. വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന രുചികരമായ ഭക്ഷണം. പാലക്കാടൻ മലയടിവാരത്ത് കാടിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ നിർവാണയിൽ നിന്നും യാത്ര പോകാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് അതിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷ നിറവിലാണ്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡപ്പായിട്ട്
ഞാൻ ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളമായിട്ട് വാര്യർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. ഇന്ന് നാനാതലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അതിനേക്കാളുപരി ഇന്ന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക് വന്നു. ആനക്കട്ടിയിൽ കൂടുതൽ അട്ടപ്പാടി ഏരിയയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഏകദേശം 60ഓളം യുവതികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനും സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ലിവിങ് റിസോർട്ട് കൺസെപ്റ്റും കൂടി വാര്യർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അധിപനായ ശ്രീ മാധവൻ വാര്യർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ആഘോഷങ്ങൾ വേറെ പലതരത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് നമ്മൾ വളരെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്, ഇതൊക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം മേഖലയിലേക്കും കൂടി നമ്മളുടെ നിർവ്വാണ എന്ന് പറയുന്ന ഹോളിസ്റ്റിക് ലിവിങ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശാന്തമായ ഇടം തേടുന്ന ഏതൊരാളെയും നിർവ്വാണ മോഹിപ്പിക്കും. മലിനമാകാത്ത വായുവും വെള്ളവും പ്രാർത്ഥനാ സൗകര്യവും നിറഞ്ഞ നിർവ്വാണ. കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിന് കൈവല്യമിത്ര ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർവ്വാണയിൽ അനേകം സ്ത്രീകൾക്ക് ടൈലറിംഗ് സെന്റർ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു. പാലക്കാടിൻ്റെ വെയിലിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത് തളർന്നവർക്ക് ഇത്തരം യൂണിറ്റുകൾ പുതുജീവൻ നൽകുന്നു. 52 സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു വസ്ത്രനിർമ്മാണശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നിർവ്വാണയിലെ തൊഴിലിടം സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും ഇടമാണെന്ന് ഇവരുടെ വാക്കുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜூன் 1, 2022 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்போ 6 பேரை வச்சு தொடங்கின கம்பெனி இப்போ 2026 வந்து 60 பேர் இங்கே வேலை செய்கிறாங்க. இன்னும் 100-200 പേർക്ക് വേല തര കോട്ടത്തുറയിൽ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് പண்றாங்க. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് തയ്യലൊക്കെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൈവല്യ ടൈലറിങ് ഇത് തുടങ്ങുന്ന അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു, ജോയിൻ ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 19 പേര് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയാണ്, ഞാനും ഹാപ്പിയാണ്. മൺമീത് സ്വർഗം വന്ന് പിന്നാകാനതേ ഉല്ലാസ ഭൂമി ഇങ്ങ് ഉണ്ടാനതേ രാജരാജ സോളൻ ഞാൻ ഇനിയാളും കാതൽ ദേശം നീതാൻ പൂവേ കാതൽ തീവേ. ആനക്കട്ടി ഷോളയാർ പാതയോരത്ത് മൂലക്കടയിൽ നിർവ്വാണ കോട്ടേജുകൾ WF കൈവല്യ ഹോളിസ്റ്റിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പണിതിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതികളിൽ കഴിയുന്ന വീടില്ലാത്തവരുടെ വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ വീടുകൾ. പാലക്കാടിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിർവ്വാണ കോട്ടേജുകൾ. ഇതിനൊപ്പം 7 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 116 മുറികളോടുകൂടിയ ദി ഫേൺ ഇക്കോ ബ്ലിസ് റിസോർട്ടും തയ്യാറായി വരുന്നു. വാര്യർ ഫൗണ്ടേഷൻ കൈവല്യ ഹോളിസ്റ്റിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഈയൊരു സംരംഭം പാലക്കാടൻ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതും. ഞാൻ ആത്തശ്ശേരി വാര്യത്ത് തിലകം. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പുൽപ്പറ്റ വാര്യത്ത് ശൂലപാണി വാര്യർ. അച്ഛനെ കുഞ്ഞനിയൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുക. അമ്മയുടെ പേര് പത്മാവതി വാരസ്യാർ. ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ചന്ദനക്കാവിലാണ്. ഞങ്ങൾ 9 മക്കളുണ്ട്. അതിൽ മൂത്ത മകളാണ് ഞാൻ. 4 പെൺകുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 5ാമത്തെയാണ് മാധവൻ. വളരെയധികം മോഹിച്ച് മുത്തച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് മാധവൻ. അവൻ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ ഒരു സ്നേഹസമ്പന്നനും പാവങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒരു കരുണ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്ലോമ എൻജിനീയറിങ് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയി ചേർന്നത്. നമ്മൾ ഈ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവുകൊണ്ട്
സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അച്ഛന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തച്ഛൻ്റെ മരുമകനുമാണ് അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാധവൻ ഡിപ്ലോമ എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെക്ക് പോയി. കുറേ കമ്പനികളിൽ മാറി മാറി നോക്കി. മാധവൻ്റെ പേര് സേതുമാധവൻ എന്നായിരുന്നു. ആ പേര് സേതുരത്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് അവനാദ്യം ജോലി കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കാര്യമായിരുന്നു. അവന് AS മാധവൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയത്. പഠനകാലത്ത് തന്നെ AS മാധവൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയിൽ ജീവകാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ചിന്തയിലിട്ട ചിന്തകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയാണ് പിന്നീട് വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷനെ ഇത്രമേൽ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത്. തിരുനാവായിലെ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ മധുരമായ ഓർമ്മകളുണ്ട്. സുഖകരമായ ഓർമ്മകളാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഒരു പ്രായോഗികത ആയ ഒരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തിരുനാവായിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്കൂൾ വീടിൻ്റെ നിന്നും 5 മിനിറ്റിൽ നടക്കാവുന്ന ദൂരമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അന്നും അവിടെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പാറപ്പുറമൊക്കെ നേരെയാക്കി ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളാണ് സഹായിച്ചിരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു PT മാഷ്, ഒരു കുഞ്ഞുട്ടി മാഷായിരുന്നു. പിന്നീട് ബാഡ്മിൻ്റനൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്റ് വാങ്ങാനും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു പരിസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പന്തടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആ ബോൾ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവരൊരു പരിചാരകരായി നിന്ന് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഷുമാരോ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളോ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ബാറ്റ് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ തരുന്നു. അങ്ങനെ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 4 ഹൗസായി തരംതിരിച്ച് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ, സ്കൂൾ ടീമിലൊന്നും അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും സ്കൂൾ ടീമുമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ സ്കൂളിലെ ചാമ്പ്യനായിട്ട് വന്നത് ഞാനാണ്. 5 പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഓട്ടം, ചാട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ, ഫുട്ബോൾ എല്ലാത്തിലും എന്നെ കളിക്കാൻ കൂട്ടി. ആ ഹൗസായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും പാസ്സായത്. അതിൽ എനിക്ക് 1ാം സ്ഥാനം കിട്ടി എന്നുള്ളതും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയും ഒരു പ്രചോദനവും ദൈവികമായി എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്നേഹത്തണലിൽ കഴിയുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ അനേകം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി. വാർദ്ധക്യകാലത്ത് പലർക്കും സ്വസ്ഥമായ താമസ ഇടങ്ങൾ നൽകി. ആയുർവേദ ചികിത്സാലയം ഒരുക്കി. കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് വളരാൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. മികച്ച ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ നൽകുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വം നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളും പഠന കേന്ദ്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കി. വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ വൻ വൃക്ഷമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് തണലേകുന്നു. Keeping Mr. A.S. Madhavan's vision, Varia Foundation has inspired to walk in the path of social service through his philosophies of Loka Samasta Sukhinau Bhavantu and Vasudeva Kutumbakam. His ideas, his philosophies and his vision for the foundation is to reach every individual who needs support or help. In this endeavor, we have many projects of Varia Foundation that we have taken ahead. As part of its vision to reach the marginalized and to be more open to receive the energy from the universe so that we can support the people who need support, we also have something in the field of arts and culture. In the field of arts and culture, we have an institution called Avyukt Arts, through which we reach a lot of children who are from marginalized societies and introduce them to Indian classical dance forms. Along with that, we also have youth development programs, a Vedic Pathshala in Mumbai, an old age home in Kerala, and many other activities that are also defined and work towards youth. Mr. A.S. Madhavan firmly believes that the youth bring life into the country and to the world, and impacting them not only impacts their individual presence but the presence of them as a global citizen. And in today's world, we completely believe that each one of us and youth have the power to change and to transform the way we believe, we live
and do good to the society, with the hope that we can always support, help and move forward with Mr. A.S. Madhavan's vision. We at Warrior Foundation are very happy and thankful to all the audiences, to all the people who support us to continuously be a part of our journey. And we also welcome a lot of volunteers who can come and volunteer their time, their work, their skills, so that there is more impact in the activities that we are conducting and the activities reach a wider audience and the people who actually deserve it. ഏറെ സൗമ്യതയോടെ പ്രാർത്ഥനാനിരതമായ മനസ്സോടെ വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫൗണ്ടറും മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുമായ AS മാധവൻ വിജയത്തിൻ്റെ പൊരുൾ വെളിവാക്കുന്നു. അധ്യാപകർക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത് സത്സംഗത്തെ നിസ്സംഗത്വം എന്ന് പറയും. നല്ല നല്ല കൂട്ടുകെട്ട്, നല്ല നല്ല ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്ന ആൾക്കാരുമായുള്ള സഹവാസം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുക. എനിക്ക് വഴികാട്ടികളായിട്ട് ചിന്മയ മിഷനിലെ പല സ്വാമിജിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദനെ 3 കൊല്ലത്തെ ഗീത ജ്ഞാന യജ്ഞം ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുത്ത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗീതയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു സംഗതി കിട്ടി. അതുകൂടാതെ പ്രസന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്വാമി സുഖബോധാനന്ദ, സദ്ഗുരു, ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിലെ ശ്രീ രവിശങ്കർ, ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ള പല മഹത്തായ വ്യക്തികളുടേതായ ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷനും അതുമെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് എനിക്ക് വലിയൊരു ഉണർവായിരുന്നു. ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും സുഖം ഭവിക്കട്ടെ എന്നതാണ് വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രാർത്ഥന. പ്രാർത്ഥനയോടെ വാരിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ വിജയപാതയിലൂടെ മുന്നേറുന്നു. ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഏറെ പറയാനുണ്ട്.